चूडालंकृत सशिकलाभ्याम् निजतपफलाभ्याम् भक्तेषु प्रकटित फलाभ्याम् भवतु मे शिवाभ्यामस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दपुरधनुर्भवाभ्याम् न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षिताम् साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्रस्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंश शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिम् दुर्नीति दैत्य दैन्योद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागपेदिन् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचर तावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्राः माता विशालाक्षिपते श्रीकाशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तकदिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओंकारगीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेकदयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्गभूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् మన జీవితం ఎట్లా వెళ్తూ ఉంటుందో హెచ్చు తగ్గులు అలాగే రామాయణం వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇంతలోనే సుఖం అనిపిస్తుంది, ఇంతలోనే అయ్యో ఇదేమిటి ఇంత పెద్ద కష్టం వచ్చింది అని అనిపిస్తుంది. దాన్ని గెలిచేట్టుగా చేస్తారు, దాన్ని గెలిచేందుకు ఏం చేయాలో చెప్తారు. అది రామాయణం. వివాహమై అందరూ సంతోషంగా వెళ్తుంటే సుడిగాలి, బ్రహ్మాండమైన దుమ్ము, ఎవరికి కళ్ళు కనిపించట్లేదు. అక్కడ భయం భయంగా చూస్తున్నారు, ఎవరు వచ్చారని. చూస్తే ఆ దుమ్ములో నుండి ఒక మహారూపం బయటకు వచ్చింది. ఎవరు అంటే చేతిలో ఒక గండ్రగొడ్డలి, ఒక ధనస్సు పట్టుకుని పరశురాముడు వచ్చాడు. 2 అవతారాలు కలిసిన ఘట్టం ఇది రామాయణంలో. పరశురాముడు ఆయన చూడంగానే మహర్షులకు భయం కలిగింది. ఈయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఉన్నట్టుండి అని మనస్సులోనే హోమాలు యజ్ఞాలు చేసుకున్నారట. వాడు అందరూ అక్కడే తపస్సు చేస్తున్నారట, ఈయన వల్ల ఏ ఉపద్రవం రాకుండా ఉండాలి అని. క్షత్రియులంటే ఆయనకి నచ్చదు, తండ్రి గారిని సంహారం చేశారు కదా. ఈయన ఏం చేస్తాడో ఇప్పుడు దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి నీ పుత్రుడి గురించి విన్నాను, ఏదో శివధనస్సు ఎత్తాట, వైష్ణవ ధనస్సు ఎత్తమను. దశరథుడు ప్రార్థన చేస్తాడు, అయ్యా నా పిల్లవాడిని విడిచిపెట్టేసేయండి, చిన్న పిల్లవాడు. పట్టించుకోలేదు ఆయన. నేరుగా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. రామా నీ గురించి విన్నాను, చాలా సంతోషం. అది ఎప్పుడో పాతది శివధనస్సు, ఇది ఉందే ఇది వైష్ణవ ధనస్సు, దీన్ని పట్టుకో చూద్దాం. దీన్ని నువ్వు ఎక్కువ పెట్టాల్సిన పని లేదు, ఊరికే పట్టుకోవచ్చాలి అన్నట్టు పరశురాముడు. అప్పటి వరకు ఏమీ మాట్లాడలేదుట. రాముడు అన్నట, పక్కన మా తండ్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేనేమీ మాట్లాడలేదు. ఆయన ఇది చూసి భయపడి మూర్ఛపోయాట. అప్పుడు రాముడికి కోపం వచ్చింది. నన్ను అవమానిస్తున్నావు, నువ్వు క్షత్రియ జాతినంతా కూడా తిడుతున్నావు. రామాయణంలో 2 ఘట్టాలు చెప్తారు. విశ్వామిత్ర వశిష్ఠ ఘట్టంలో అక్కడ ఆ క్షత్రియుడు గాధి పుత్రుడు విశ్వామిత్రుడు ఎలా వశిష్ఠుడి చేతిలో ఓడిపోయాడు ఆ విషయాన్ని చెప్తారు. ఇక్కడ ఒక క్షత్రియుడు రాముడు, అక్కడ పరశురాముడు ఆయన బ్రాహ్మడిగా వచ్చాడు. ఆ బ్రాహ్మడు క్షత్రియుడి చేతిలో ఎలా ఓడిపోయాడు. 2 ఘట్టాలని బాలకాండలో చెప్తారు. అంటే జాతి ప్రధానం కాదు, గుణమే ప్రధానం అని చెప్పడం వాల్మీకి మహర్షి ప్రధాన ఉద్దేశం. 2 ఘట్టాలు ఒకే కాలంలో చెప్పారు. లేకపోతే బాలకాండలో కళ్యాణంతో ముగించాలి కదా, పరశురాముడి ఘట్టంతో ఎలా ముగిస్తారు? అంటే వాల్మీకి హృదయం, వాల్మీకి మనస్సు. అలా చూసి నువ్వు మొత్తం జాతినంతా అవమానపరుస్తున్నావు, ఇది చాలా తప్పు, ఇది చాలా పొరపాటు. జాతి ద్వేషం చేయకూడదు, కానీ మీరు ఆ పని చేస్తున్నారు. ఎవరో ఒకడు తప్పు చేశాడు, వాడిని సంహారం చేయాలి, కానీ మొత్తం ఉన్న వాళ్ళందరినీ ద్వేషిస్తానంటే అది చాలా పొరపాటు. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను నా ప్రభావాన్ని, నా శక్తిని చూపిస్తాను అని శ్రీరాముడు ఏది ఆ ధనస్సు ఇవ్వండి అన్నట్టు. ఒకసారి ఆ ధనస్సు ఇవ్వండి చూస్తాను. ధనస్సు పూర్తిగా చేతికి తీసుకోలేదు, ఊరికే అలా ముట్టుకున్నాడు అంతే. ఆ ధనస్సుని ముట్టుకున్నాడు, పరశురాముడి చేతిలో ఉన్న ధనస్సుని ముట్టుకున్నాడు అంతే. పరశురాముడిలో ఉన్న శక్తి, ఆ కరెంట్ అంతా ఒక్కసారికి రాముడిలోకి పాస్ అయిపోయింది. శక్తి అంతా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. పరశురాముడిలో శక్తి లేదు, ఇప్పుడు రాముడిలో శక్తి ఉంది. అప్పటి వరకు అంత భయంకర రూపంగా వచ్చిన పరశురాముడు నీరసించిపోయి, ఇదేంటిది ఇలా జరిగిపోయింది, ఇలా అయిపోయాను నా కథ. రాముడు ఆ ధనస్సుని తీసుకున్నాడు, ఎక్కుపెట్టాడు, బాణాన్ని కూడా రాముడు సంధించాడు. అప్పుడు అడిగాడు, పరశురామ బాణాన్ని సంధించాను, రామబాణం వ్యర్థం కాదు, ఎవరిని కొట్టాలి? నీ గమన శక్తిని కొట్టనా, అంటే నువ్వు నడవకుండా చేయనా, లేదా నువ్వు సంపాదించిన పుణ్యలోకాల్ని కొట్టనా అన్నప్పుడు పరశురాముడు, రామా నేను నీ చేతిలో ఓడిపోయినందుకు అవమానం అనుకోవట్లేదు, నువ్వు సాక్షాత్ నారాయణుడివి,
పరశురాముడు చెప్పిన మాట. నువ్వు సాక్షాత్ మహావిష్ణువి, ఇది నాకు గర్వం, నీ చేతిలో ఓడిపోయాననేది గర్వం నాకు అని పరశురాముడని, నా గమన శక్తిని మాత్రం కొట్టద్దు. నేను ఎందుకంటే ఒక రాత్రి కూడా ఎక్కడా ఉండటానికి లేదు, ఈ భూమినంతా దానం చేసేసాం, నేను వేరే భూమికి వెళ్ళిపోవాలి, కాబట్టి నా గమన శక్తిని కొట్టద్దు, నా పుణ్యలోకాల్ని కొట్టు అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు రాముడు తన బాణంతో ఆ పుణ్యలోకాల్ని కొట్టడం, పరశురాముడు శాంతించి అక్కడి నుంచి మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. విశ్వామిత్రుడు కూడా అందరినీ ఆశీర్వదించి తర్వాత ఆయన మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. నాకు సన్మానం చేయండి, నన్ను గుర్తించండి, నాకు ప్లేక్ ఇవ్వండి, పలకాలు ఇవ్వండి అని రాలేదు ఆయన. అట్నుంచి అటు హిమాలయానికి వెళ్ళిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు. దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు రాముడు. ఆయన పడిపోయి ఉన్నాడు, మూర్ఛపోయి. నీళ్లు చల్లి ఆయన లేపి, నాన్నగారు పరశురాముడు వెళ్ళిపోయాడు, మన కష్టాలన్నీ పరిహారం అయిపోయాయి. చూసారా, అంతలోనే సీతా కళ్యాణం, అంతలోనే పరశురాముడు, ఈ లోపలే ఆ కష్టం పరిహారం. అన్నీ అలాగే ఉంటాయి రామాయణంలో. మన కష్టమంతా పోయింది, పరశురాముడు వెళ్ళిపోయాడు, ఇక సుఖంగా మనం అయోధ్యకి వెళ్ళవచ్చు, అందరూ మీ అనుమతి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అని శ్రీరాముడు అనటం, దశరథుడు అనుమతి ఇవ్వటం, అటు నుంచి అందరూ కూడా అయోధ్యకి బయలుదేరటం. అయోధ్యకి రాముడు సీతా సమేతంగా మొదటిసారి వచ్చాడు. బాలకాండలో సీతారామచంద్రుడిగా అయోధ్యకు వచ్చాడు శ్రీరాముడు. తరువాత భరతుడు తన తాతగారు, తన మేమామ యుధాజిత్ ఇంటికి ఆ దశరథుడి అనుమతితో వెళ్తాడు. ఆ బాలకాండలో ఆ ఘట్టాన్ని కూడా తెలుపుతారు. సీతారాములు ఇద్దరూ కూడా ఎలా ఉన్నారు, ఎంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు, వారిలో వారి ఆ దాంపత్యం ఎంత సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంది, దాన్ని వర్ణన చేస్తూ తయా స రాజర్షి సుతోభిరామయ సమేయివానుత్తమ రాజకన్యయ అతీవ రామ శుశుభేతి కామయ విభుశ్రియ విష్ణురివామరేశ్వర. వాళ్ళిద్దరూ మామూలుగా మాట్లాడుకోవటం తక్కువట. ఎందుకని అంటే వారిది హృదయ భాష అని చెప్తారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడా హృదయంతో మాట్లాడుకున్నారు. అంటే సీతామ్మవారు ఏమనుకుందో చెప్పకముందే రాముడికి తెలిసిపోయేది, రాముడు ఏమనుకుంటున్నాడో ఆయన అనుకోకముందే సీతామ్మవారికి తెలిసేది. అలా వర్ణన చేస్తారు. అందుకనే సీతారామచంద్రులు అంటారు. రాముణ్ణి ఒట్టిగా స్మరణ చేయరు ఎవరు కూడా, సీతారామచంద్రుడు అని ఇద్దరిని కలిపి స్మరణ చేస్తారు. తల్లి తండ్రి వారిద్దరూ కూడా అలా వర్ణన చేసి ఆయన లక్ష్మితో శ్రీ మహావిష్ణువులాగా ఆ అయోధ్యలో సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నాడు అని ఆ బాలకాండని వర్ణన చేసి చెప్తారు. అక్కడికి బాలకాండ సంపూర్ణమవుతుంది. ఈరోజు మనం బాలకాండని కొద్దిగా చెప్పుకున్నాం. రేపు అయోధ్యాకాండ ప్రారంభమవుతుంది. అయోధ్యాకాండ రామాయణానికి ఒక పట్టు, చాలా ముఖ్యమైనది. అయోధ్యాకాండ లేకపోతే రామాయణం లేదు. ఆ అయోధ్యాకాండలో ఎన్నో 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 విషయాలు మనకి తెలుపుతారు. அஸ்மத்குருபியோ நம. பகவத்பந்துராரா, கத்துக்கரவை கணங்கள் பல கறந்து செத்தார்த்தில்லదే சென்னு செலுச்செய்யும் కుత్సమనుల్లాద కోవడదం పొర్కొడియే అని అంటున్నారు. ఇవాల్టి భాషలంలో చెప్పబడే అమ్మాయి గొప్పతనం ఏమిటి అంటే, రేపల్లెలో లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్న ఆవు దూడలు ఉన్న ఆవుల మందల పాలు పితకడంలో శ్రేష్టమైన వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి వారి ఆడపడుచు. అంతేకాదు అవసరమైతే ఆవులని అదలించడమే కాదు, శత్రువులని బెదిరించగలిగిన వాళ్ళు. శత్రువులు ఎక్కడుంటే అక్కడికల్లా వెళ్ళి యుద్ధం చేసి వాళ్ళ పొగరు మొత్తనాన్ని తగ్గించగలిగిన వాళ్ళు. అలాంటి వారి ఇంటి ఆడపడుతూ బంగారు తీగ లాంటిది ఆ అమ్మాయిని మేల్కొల్పుతున్నారు. అంటే కత్తికరవై కణంగల్ పలకరందు శత్తాడుతుల్లది సెన్ను సెడిచేయం కుత్రమునిల్లాద కోరదం పొర్కొడియే పుత్తరవరగలు పునమైలే పోదరాయి అని పిలుస్తున్నారు. పుట్టలో శయనించి ఉన్న పాము చుట్టుకునుంటే ఎంత కాంతి ఉంటుందో అలాంటి కాంతి కలిగిన నితంబము కలిగినదానా, మహాతల్లి లేచి రావమ్మా. వన మయూరము పింఛము ఇప్పినట్టయితే ఎంత అందంగా ఉంటుందో అలాంటి కబరీభర సౌందర్యం చేత కృష్ణ పరమాత్మని వశం చేసుకున్నదానా, లేచి రావమ్మా అని అంటున్నారు. ఇక్కడ ఆవులని దూడల్ని ప్రత్యేకించి చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే, సోమలత పట్టుకొచ్చిన వాడికి ఆవుని దానం ఇవ్వాలి, ఆవుని ఇచ్చి సోమలత తీసుకోవాలి. ఏకహాయన్య క్రీణాతి మిథునాభ్యాం క్రీణాతి అని చెప్పి, అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా యాగార్హత కలిగిన వాళ్ళు. ఎంచేత దూడ ఉన్న ఆవు పాలతో యాగము చేసినట్టయితే
ఫలితం ఏం లభిస్తుందో ఎదుర్వేదం చెప్తుంది. ఇక్కడున్న వాళ్ళంతా అలాంటి గోప్తలు అన్నమాట. ఆవులన్నిటినీ కూడా రక్షించేవారు, ఆవుల పాలు పితికేవారు. వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళంతా అగ్నిస్వరూపులని అర్థం. ఎంచేతంటే ఆవు లోపల అగ్ని ఉంటాడు. అగ్నిం వరూధం కృత్వ దేవాహ అజయ్యన్ అంటుంది వేదము. అగ్నిని ఆవు రూపంలో పెట్టుకుని దేవతలందరూ కూడా రాక్షసులు జయించారు. ఇదే కారణం చేత శ్రీమద్ రామాయణంలో అగ్ని అంశ అయిన నీలుడు వానర సైన్యాధ్యక్షుడు, అలాగే మహాభారతంలో అగ్ని అంశతో పుట్టినటువంటి ధృష్టద్యుమ్నుడు సైన్యాధ్యక్షుడు. అలాంటి ఆవులన్నిటినీ కూడా అద్భుతంగా కాపలా కాసేవాళ్ళు. ఏమిటి ఆవులంటే శాస్త్రపరంగా చూచినట్టయితే ఉపనిషత్తులే దూడలు, వేదములు ఉపనిషత్తులు ఆవులు దూడల వంటివి. వీళ్ళంతా కற்று కర్రవై కణంగల్ పలకరందు అని అంటున్నారు. అలాంటి వేద సూక్తములలో సారాన్ని అద్భుతంగా పిండి శిష్యులకందరికీ ఇచ్చేవారు. శత్తారు తిరలయ్య సెన్నుసెడు చెయ్యం. శత్రువులంటే వీళ్ళకెవళ్ళు శత్రువులు ఉండరు. కానీ వేద విద్యను కాదన్న వాళ్ళు కానీ వేద బాక్ష్యులు కానీ వీరికి శత్రుభావం కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. అంచేత వాళ్లలో ఉండే అలాంటి స్థితిని పోగొట్టడానికి ఆచార్యులు సర్వదా సన్నద్ధులై ఉంటారు. పుత్తరవరగలు పునమైలే పోదరాయి అని అంటున్నారు. నెమలి పింఛము ఎలాగైతే ఒక్కసారి విప్పినప్పుడు రకరకాల రంగులు కనిపిస్తాయో ఆచార్యులు కూడా భగవత్ స్వరూపంలాగే తూలికతోటి లోకాన్నంతా చిత్రించినట్టుగా వారు ఒక్కసారి తమ విజ్ఞానాన్ని అంత అద్భుతంగా వెదజల్లుతూ రకరకాల సౌందర్యాలను దర్శింపజేస్తారు. అలాగే పుట్టలో పడుకొని ఉన్నటువంటి పాము వంటి నితంబము కలిగిన దాన. ఈ నితంబము దేనికి సంకేతము? స్థిరత్వానికి సంకేతము. అంటే పరమాత్మ యందున్న అభినివేశం చేత పరమాత్మకి సంబంధించిన శాస్త్రమును విశ్వాసముతో దాన్ని అనుసంధానం చేసేవారు అర్థం. పునమైలే పోదరాయ్ సుత్తత్తు తోజిమారల్లారం వందు నేను ముత్తంబు గందు ముగిలివన్నని పేరు బాడా, ఇంకా నిద్రపోతున్నావా, లేచి రావమ్మా అంటున్నారు. ఆచార్య, శిష్యులమంతా నీ వాకిటిలో నిలబడ్డాము, అందరము వచ్చాము, ప్రార్థన చేస్తున్నాము, భగవత్ స్వరూపాన్ని మాకు అందించవయ్యా. ఎంచేత బ్రహ్మాండంగా వేదములన్నిటినీ కూడా ఆవులని పితికినట్టుగా పాలు పితికినట్టుగా వేద సూక్తములను మాకు అందించే మహానుభావుడివి, అందుకని మీకు నమస్కరిస్తున్నాము, లేచి రావయ్యా. మాకందరికీ కూడా పాలకుడవి, గోప్తవి, నందుడివి, గోపుడవి అంటే రక్షణ కలిగించేవాడివి. నీవు రక్షణ కలిగిస్తూ మంత్రమును నీ అధిష్టానంలో పెట్టుకునేవాడివి. ఆచార్య, లేచి రావాల్సింది అని అంటున్నారు ఇవాల్టి భాషలంలో ఆండాళ్ళమ్మవారు. మరొక గోపికని రేపు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, రేపు మెలకువ చెప్పుకుందాం. ఆమెకి స్వస్తి. అవిద్యానామంతస్తిమిరమిహిరద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్యస్తబకమకరందశ్రుతిఝరీ దరిద్రాణాం చింతామణిగుణనికా జన్మజలధౌ నిమగ్నానాం దంష్ట్రామురరిపువరాహస్య భవతి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. వందే గురుపదద్వంద్వం అవాంగ్మానసగోచరం రక్తశుక్లప్రభామిశ్రం అతర్క్యం త్రైపురం మహః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్రకన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం. పార్వతీదేవి జగన్మాత
హిమవంతునికి మేనాదేవికి జన్మించి క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటే లౌకికాచారం అనుసరించి తన కుమార్తె జాతకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాడు హిమవంతుడు. ఒక్కొక్కప్పుడు జ్ఞానులని కూడా అజ్ఞానం అనే ఒకనొక పొర ఆవరించడం వల్ల, ఎంతో తపస్సు చేయడం వల్ల అమ్మవారు తనకు కూతురిగా పుట్టిందనే విషయం తెలియనివాడు కాదు. ఆదిపరాశక్తిని ధ్యానం చేస్తే నేను ఒకప్పుడు సతీ రూపంలో శివుడి పక్కన ఉన్నాను, నీ తపస్సుకు మెచ్చుకుని నీ కూతురుగా పుడతాను అని చెప్పింది కదా. అయినా కూతురు పుట్టగానే మా అమ్మాయి జాతకం ఎలా ఉంటుందో, అభివృద్ధిలోకి వస్తుందా లేదా, ఎటువంటి భర్త వస్తాడు, ఇంకా పుట్టి పట్టుమని ఏడాది అవ్వలేదు, ఈలోపు నీకు బెంగ పట్టుకుంది. సరిగ్గా ఆ సమయంలో నారద మహర్షి ఈయన తాత్కాలికంగా అజ్ఞానంతో ఆవరింపబడి ఉన్నాడని గ్రహించి టక్కన ఆయన గృహం దగ్గర ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అమ్మయ్య, నా జన్మ ధన్యమయ్యింది అనుకున్నట్టు వెంటనే ఆయన గొప్ప జ్యోతిష్కుడిని ఎవరినైనా పిలిచి అమ్మాయి జాతక చక్రం వేయించి దీని భవిష్యత్తు తెలుసుకుందాం అనుకుంటుంటే మహాత్ముడు, అసలు జ్యోతిష్ చక్రానికే మూలకారకుడు, నిరంతర హరిస్మరణ పరాయణుడు, నిత్య తీర్థయాత్ర సంచారశీలి అటువంటి నారదుడు స్వయంగా వచ్చాడు, పిలవకుండా. స్వయమాహూతుడై వేంచేయుట అంటే తనంత తానే తనను ఆహ్వానించుకొచ్చాడనమాట. సహజంగా మనం ఎవరైనా ఆహ్వానిస్తే వెడతాం ఇళ్ళకి, ఆయన తనను తానే ఆహ్వానించుకొచ్చాడు. అమ్మవారికి జాతక చెప్పడం అంటే మహాయోగం కదా, ఈ యోగం మళ్ళీ పక్కవాడికి ఇవ్వడం ఎందుకులే అని ఆయన వచ్చాడు. వేదవ్యాసుల వారికి ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు, ఎవడైనా పార్వతీ కళ్యాణ ఘట్టం వస్తే ఈ ఘట్టం నేనే చెబుతానని తనకి తానే ఆ ఘట్టం చెప్పడానికి సంసిద్ధుడు అవుతాట. అవకాశం దొరికితే చాలని ఏదో రకంగా, ఎవడి పాండిత్యవాడిది కదా, అందరూ ఒక రకంగా చెప్పలేరు కదా, ఎవరి అదృష్టాన్ని బట్టి వాడు చెప్పగలరు. కానీ పార్వతీ పరిణయ ఘట్టం రాగానే ఈ ఘట్టం నేనే చెబుతానని ఆదిశేషుడు పోటీ పడ్డాడు ఒకప్పుడు. కాదు నేనే చెబుతానన్నాడు బ్రహ్మ. మీరందరూ వద్దు, ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వండి అవకాశం అని అమ్మవారు సరస్వతీదేవి రంగంలో దిగింది. ఎంతమంది మధ్యలో నారదుడు దిగాడు. చివరికి భాగ్యం నారదుడికి దక్కింది. నారదుని ద్వారా వ్యాసునికి దక్కింది, వ్యాసుని ద్వారా సూత మహర్షికి దక్కింది, సూతుని ద్వారా సౌనకాది మహర్షులంతా నైమిషారణ్యంలో విన్నారు. తద్వారా మనకు కూడా ఆ యోగం నాకు దక్కింది, వినే యోగం మీకు దక్కింది. అంటే మహానుభావులందరూ ఈ కథ చెప్పడానికి వినడానికి పోటీ పడతారు. ఎందుకంటే ఆ కథ అటువంటిది కనుక. అవకాశం వచ్చినా వినియోగించుకొని మరి కొంతమంది అనుకోండి వారి వారి జాతకాలు అవన్నీ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి వరం, మనం ఏం చేయలేము, అది పక్కన పెడితే. ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇప్పుడు పార్వతీదేవికి జాతకాన్ని పొరపాటు ఇంకెవరి చేతనా వేయించేస్తాడేమో అని కంగారు పడి స్వయంగా తాను వచ్చాడనమాట నారదుడు. ఆ యోగం నాకే పడాలి, అమ్మ సేవ చేసుకునే భాగ్యం కలిగించాలి నాకు అమ్మ అనుకుని వచ్చేశాడు. వెంటనే ఈయన సంతోషంతో వచ్చి తన ఇంటి లోపలికి తీసుకెళ్ళి మంచి రత్నసింహాసనం మీద తన భార్యా సమేతంగా కూర్చోబెట్టి, ఒంటరిగా గురువుని ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టకూడదు అని శాస్త్రం, భార్య ఉన్నవాడికి ఈ శాస్త్రం. అందుకని పక్కన ఎలాగో భార్య ఉంది కనుక భార్యా సమేతంగా నారద మహర్షిని ఒక ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు. కాళ్ళు కడిగాడు, ఆ నీళ్లు నెత్తి మీద చల్లుకున్నాడు, పుష్పాలు ఇచ్చాడు, గంధం పూశాడు, షోడశోపచారాలు చేశాడు. పరమేశ్వరుణ్ణి అర్చించినట్లుగా నారద మహర్షిని అర్చించాడు. ఆ తర్వాత తన కుమార్తెని బుల్లి పాపను తీసుకొచ్చాడు. ఈ పాప పుట్టినప్పటి నుంచి ఎంతో ఆనందము కలుగుతున్నది, కొంచెం భయము కలుగుతున్నది. ఆనందం ఏమిటంటే ఎంత గొప్ప కుమార్తె, సౌందర్యవతి యోగిని నాకు జన్మించింది, ఇది నాకు ఆనంద కారణం. ఇంకా దుఃఖం దేనికంటావా, ఇంత గొప్ప స్త్రీకి ఎటువంటి భర్త వస్తాడో భవిష్యత్తు తెలుసుకుంటే ముందు నుంచే జాగ్రత్త పడచ్చు కనుక. ఒకవేళ జాతకంలో దోషాలు ఉన్నాయనుకో టక్కున జాతకం మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు అనగా నారద మహర్షి ఒక్కసారి విఘ్నేశ్వరుణ్ణి, అంటే ఇంకా అప్పటికి విఘ్నేశ్వరుడు పుట్టలేదు, అయినా సర్వాంతర్యామి కనుక ఆ పరమాత్మ ఎప్పుడూ ఉంటాడు కనుక ఆయన్ని మనసులో తలుచుకున్నాడు. దీపం శివం శివం మహుంకారరూపం శివం శివం మహాసూర్యచంద్రాగ్నినేత్రం
नीलवेत्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। ॐ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरं अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलम् मेकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुरपञ्चाक्षरी मन्त्रमार्षं महाहर्षवर्षप्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं दढक्कानिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्उग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गं महाभद्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं धामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं